नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे गजमौक्तिकम् करतले करे कंकणम् सुललितकण्ठे च मुक्तावली सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् गोवस्त्री परिवेष्टितो विजयते कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायतक्षो विश्वम्भरो दीर्घवरो जुहो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते त्वं नमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णा भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगनो रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगनो ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः जाषां हरिकथविगीतं पुनाति भुवनत्रयं तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितं शुद्धबुद्धिं चरणाम्बरं सूरमुनीन्द्रनुतं कवीन्द्रं कृष्णात्रिशं कनकपिङ्गं जटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनिना नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्य नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातन वेदायने चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूप सनातनो भट्टो रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ এই ছায় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন অভীষ্ট প্রদান ওম নৈমিষের্নিষক্ষেত্রীশাসনকায় সত্রং স্বর্গালোকায় सहस्रो सममाश्रय नीगमकल्पतरुगलितं फलमृषुगमुखादमृतोऽत्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् जनाधि
জয় শ্রী রাধে। আসুন আমরা কলিযুগ ধর্ম সংকীর্তন স্বল্প পরিসরে একটু সকলে মিলে সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে হরিকথায় প্রবেশ করি। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे আমরা করুন जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन हरि बोल। जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। गोविंदम आदिपुरुषम गोविंदम आदिपुरुषं गोविंदम आदिपुरुषम गोविंदम आदिपुरुषं त्वं प्रणमामि श्रीनन्दसुतं। त्वं प्रणमामि श्रीनन्दसुतं। गोविंदम आदिपुरुषम गोविंदम आदिपुरुषं त्वं प्रणमामि श्रीनन्दसुतं।
राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन जय राधे 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 श्याम जय जय राधे 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 श्याम जय राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम जय राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे 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 श्याम जय राधे 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 श्याम राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोपाल राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे राधे कृष्ण भक्ति भावितामति क्रियतां यदि कृत विलम्भते तत्र लौनमपि मौनमेकलम् जन्मकटी सुकृतेन न लभ्यते। शुद्धि भक्तमंडली भक्तिमती मातृमंडली বনগাঁ প্রদেশের বৈজয়ন্তী মাঠের এই হরিসভায় সন্ধ্যাকালীন হরিকথার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। যে পাবন ভূমিতে এই হরিকথা আয়োজন হচ্ছে সেই পাবন ভূমিকেও আমার প্রণাম। মঞ্চে অধিষ্ঠিত যে প্রভুগণ বসে আছেন তাদের শ্রীচরণে আমার প্রণাম। খুবই স্বল্প সময়, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোনো প্রসঙ্গেই আমরা উন্নীত হতে পারবো বলে মনে হয় না। তথাপি এই ভাগবত কথা তো একটি রস, আমরা রস আস্বাদন করতে এসেছি। গত দুদিন পূর্বেও প্রভু আমাকে এখানে এনেছিলেন ভাগবতীয় কথায়। জয় নিতাই, আমরা নিতাই গৌর সুন্দরীর মহিমার কথা সেই দিন আলোচনা করেছিলাম। আজ সেই রসের কথা বলি,
যে রস নিয়ে এই ভাগবত, শ্রুতির একটি কথা থেকে যে রসঘন ভাগবত সুধা আমরা পান করতে বসেছি। শ্রুতি বলেছিলেন রস বৈষ, রস বৈষ মানে বৈষ মানে কি? বৈষ মানে বসতে বলছে, আমি তো রসের ওপর বসে পড়বো। বই বলতে কি বোঝায়? যদি বলি ও ভালো বই মন্দ নয়, ভালো বই মন্দ নয় মানে মানে এই ভালো ছাড়া মন্দ নয়। কিংবা বই কথার অর্থ ছাড়াও নয়, বই কথার অর্থ এখানে ধারণা করি অর্থাৎ সে ভালোই, ভালো বই মানে ও ভালোই মন্দ নয়। আর রস বই মানে রস কি, ভগবান কেমন, স মানে সে ঈশ্বর, তিনি রস ভিন্ন কিছু নন, তাই তো? তাহলে প্রভু কি? রস। তাহলে রস তো কি? রস পান করে না, আচলা আচলা করে পান করে না, গ্লাসে করে পান করে না, কোনো আধার নিয়ে তারপরে পান করে না। আধারটা কে? এই রসের আধার কে? রসময়ী রাধা রসময়ী শ্যাম রসময়ী শ্রী বৃন্দাবন ধাম। সঙ্গে রসময়, আর রসের পাত্রটা হচ্ছে ওই রাধারায় আধার। আর এই রস, ভাগবতীয় রস পান করার জন্য যে কোনো একটা ইন্দ্রিয় হলেই হয়। প্রভু যেদিন থেকে আমার পরমেশ্বর, আমার পরম ভগবান, আমার ব্রহ্মস্বরূপ, আমার পরম পুরুষ, হ্যাঁ, কি নামে ডাকবে তাকে? রাধে। শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন ত্রজাচোপনিষদ্ভিশ্চ শাঙ্খো যোগৈস্তাত্মতৈঃ রূপজ্ঞান মান মহাত্মং পুরীং শামন্নতাত্মজম। ত্রজাচোপনিষদ্ভিশ্চ শাঙ্খো যোগৈশ্চ শাত্মতৈঃ, অর্থাৎ ত্রিবেদ যাকে ইন্দ্র বলে, উপনিষদ যাকে ব্রহ্ম বলে, সাংখ্য যাকে পরমাত্মা বলে, যোগমার্গ যাকে পরম পুরুষ বলে, ভক্তি শাস্ত্র যাকে ভক্ত বৎসল বলেন, যার গুণ মহিমা কীর্তন করছেন, সেই দুরন্ত শক্তি বিচিত্র বীর্য পবিত্র কর্মণি অচিন্ত অনন্ত মহাশক্তির লীলালিখিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আনন্দ ঘন বিজ্ঞান ঘন প্রেম ঘন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি সেই হরিপুরী বাৎসল্যময়ী মাতা যশোদা সামান্য বলে তাকে মৃদু চট্টাঘাতে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। যিনি চির নবীন, যিনি চির চঞ্চল, চঞ্চল নটন মুরারি, গিরিরাজ গোবর্ধনধারী, যমুনা পুলীন বিহারী, সুমধুর বংশী বাদনকারী, সেই শ্যামরায় তিনি সমস্ত রসের সার। তাই সেই পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর তিনি রসঘনমূরতিতে এসেছেন। এই রস তুমি যে কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করো, কান দিয়েও পান করতে পারো, নাসিকা দিয়েও পান করতে পারো, চোখ দিয়েও পান করতে পারো, মুখ দিয়েও পান করতে পারো,
মত্ত ধ্রুব আর নিদ্রা বিশ্রাম পিতামাতার মায়া সব কিছুকে দূরে রেখে ধ্রুব টিলার উপর বসে শুধু ওই একই মন্ত্র জপ করছেন। গুরুদেব দেবর্ষী নারদ বলে দিয়ে গেছেন, ওই পরম পিতাকে ডাকো। এই জগতে পিতা মাতা পুত্র ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন সমস্ত সম্পর্ক তোমাকে দেওয়া হয়েছে ক্ষণিকের জন্য, শুধু প্রেম আস্বাদনের জন্য। হয় আজ যাবে না কাল যাবে, সবাই যেতে হবে। পুনরপি মরণম পুনরপি জন্ম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম পুনরপি জন্ম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী পুনরপি জননী জঠরে শয়নম মায়াময় বিদমগ্নম হিত্বা ব্রহ্মপদম প্রবিশাস বিদিত্বা ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মুরমতে মা কুর ধন জন যৌবন গর্ভম হরতি নিরেষ্টা কালঃ সর্বম क्षणमिह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते त्रिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनराय कालः तीरति गच्छत्तायु तदपि न मुञ्चत्ताशावायो भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते तव कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं मातुतययातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं खादः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूर्मते भज मूर्मते तव चिर शान्ति भज मूर्मते तव चिर शान्ति जीवेर चिर सुखे दुःखे जीवेर चिर सुखे दुःखे भजरे अंध चरणारविन्द भजरे अंध चरणारविन्द করিয়া দুস্তর শোকে করিয়া দুস্তর শোকে ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ গোরমতে ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ গোরমতে গোবিন্দম ভজ গোরমতে গোবিন্দম ভজ গোরমতে গোবিন্দম ভজ গোরমতে। পিতার পিতৃত্ব মাতার মাতৃত্ব ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব স্বজনের স্বজনত্ব আত্মীয়ের আত্মীয়ত্ব এই সমস্ত সম্পর্কগুলো ক্ষণিকের জন্য থাকে আর এমন কৃষিকাজ হয় না, হৃদয় উর্বর হয়ে যায়, বিগলিত হয়ে যায়, প্রেম বিগলিত করে দেয় আমাদের। প্রেমের এত সুন্দর ধর্ম না, সব একেবারে গলে যায়। তারপর এমনই সংসারের পরিণতি। এই প্রেমের খনি যখন উৎসারিত হয়ে কৃষিকাজ হয়ে যায়,
মনের কৃষি কাজ জানো না, আপন মানব জমি রইল পতি, আবাদ হলে ফলতো শোনা। তারপরের একটা পরিস্থিতি জাগে, সেটি হলো বিরহ। কারণ ছাড়াছাড়ি হবে, ছেড়ে চলে যাবে। এই বিরহের কোনো সান্ত্বনা হয় না। শ্রীমতী রাধারানীকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল? পেরেছিল? পরিণতি, শ্রীমতীর কোনো সান্ত্বনা নেই। তথাপি গৌবী পরিপ্রেত হয়ে প্রতিদিন, পরিপ্রেতা হয়ে প্রতিদিন শ্রীমতী বিলাপ করছেন, অনুলাপ করছেন, জল্পনা করছেন, চিত্রজল্প, অভিজল্প, সুজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প করে চলেছেন। অথচ রাধে রাধে শ্রীমতীর সঙ্গে সবাই রয়েছেন, আর শ্রীমতী বলছেন, ওরে ললিতে আর তো পারি না, কৃষ্ণ বিরহ তো আমার সহ্য হচ্ছে না, প্রাণ বোধহয় এক্ষুনি ছেড়ে চলে যায়। এক কাজ কর, যদি প্রাণটা যায়, তমালের ডালে আমায় বেঁধে রেখে দিস, ওই কৃষ্ণ তমাল তরু দর্শন করে আমার কৃষ্ণ স্মরণ হয়। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, তার অগ্নিময় তত্ত্ব শ্রী গোবিন্দের কান্তির সাথে যেন বিলীন হয়। মাটির অংশটুকু সেইখানেই লুটিয়ে দিস, যেখানে আমার গোবিন্দ প্রতিদিন যাতায়াত করে। শ্রী গোবিন্দ যেখানে স্নান করে, সেই যমুনার জলে যেন আমার জলীয় অংশটা চলে যায়। চিন্তাত্র জাগরণ বেগুইতানুমত মলিনাঙ্গত প্রলাপ ব্যাধিরন্মাদ মোহ মৃত্যু দশাদশ। চিন্তা, জাগরণ, তান, মলিনাঙ্গ, প্রলাপ করছেন শ্রীমতী রাধারানী। মোহ এসে উপস্থিত। মোহ কিসে? একটা জিনিসও কিন্তু এই সাংসারিক জগতে নয়, তারা জন্ম জন্মান্তর বহু সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত হয়ে এই মুনি ঋষি বৃন্দ কান্ত ভাবে কৃষ্ণকে আস্বাদন করে রস সম্বন্ধীয় যাবৎ লীলা ব্যাপার কত ইত্যাদির রাস, সেই রাস লীলায় পরম মিলন ভূমিতে পরমানন্দ লাভ করে পরমেশ্বরের সুধারস পান করে এবার বিরহের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন। পরিণতি দেখুন, বিরহ তোমাকে আরো আনন্দ দেয়, আপন জনের বিরহ শোক দেয়। কিন্তু কারণ গোপীরা সবাই জানে, তারা সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপকেই ডাকছে, কিন্তু তার জন্য তার আপন ভাব, তার প্রিয়ত্ব ভাব এক কণা মাত্র কমে না তাদের। রাধে ভগবান রসস্বরূপ, যে পরমাত্মার ধ্যান করতে গিয়ে গুরু কৃপায়, গুরু কৃপা লাগবে, আর সদ্গুরু দ্রষ্টা গুরু দেবশ্রী নারদ ধ্রুবর মাথায় আশীর্বাদ করে দিয়ে বাসুদেব মন্ত্র দিয়ে দিয়েছে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, 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 ওম নমো ভগবতে
नंदनाय वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आहार निद्रा বিশ্রাম জলপানের ইচ্ছাটুকু নেই জলপান পশু পাখি শিকার না নিয়মিত পাখি মারতো পশু মারতো তারপরে কি খেত কি পশু মারতো খেত না নাকি এরকম কথা নেই খেত আচ্ছা খেত যখন কি দিয়ে খেত তুলসী দিয়ে খেত তুলসী মঞ্জরি দিয়ে খেত অথচ ওই ব্যাধের সৌভাগ্য দেখো শ্রীকৃষ্ণ আশীর্বাদ করে বলছেন ওহে ব্যাধ আমার আশীর্বাদ বলি দিতে হয় ফুল দিতে হয় চন্দন দিতে হয় সব জানি কিন্তু এর বাইরে হলে যে হবে না তেমন কথা নয় রান্না জানেন তো মায়েরাই বেশিরা বসে রয়েছে রান্না দিয়ে বোঝাই না তেলে পটল ভেজেছেন পটল ভাজলেই তেলটা কি হয়ে যায় কালো হয়ে যায় তাহলে এটা শাস্ত্রে বলেছে তেলে পটল ভাজলেই তেল কালো হয়ে যায় কিন্তু আরেকজন তেলে পটল ভাজছে কিন্তু তেল কালো হচ্ছে না কেন তখন আপনি বলতে শুরু করলেন এটা অশাস্ত্রীয় এই তেলটা অশাস্ত্রীয় কালো হচ্ছে না বুঝেছেন কিন্তু আমরা এটা তো জানি না যে দুটো জিরে ফেলে দিলে আর তেল কালো হয় না আগে জিরেটা দিয়ে দিলে একটু বেশি করে এবার তেল সেরকম কালো হবে না তার মানে কি আমরা শাস্ত্রকে ওইভাবে বিচার করি খুঁটিতে বেড়াল বাঁধার মতো বুঝেছেন ওই যে দেখলাম আরতিগুলো দেখবেন আরতি করে নেচে নেচে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে এখন ফেসবুকেও দিয়ে দেয় এরকম নাচের কথা তো নেই আরতিতে না মানুষ ভালোবাসে যত নাচবো তত ভালো আমরা একটা জায়গা থেকে সরে যাচ্ছি সেটা হলো প্রেম তুমি নাচও ভালো আছে নাচের মধ্যে কি রস পাওয়া যাচ্ছে নাচের মধ্যে কি প্রেম পাওয়া যাচ্ছে তবে এটা ঠিক না এটা মনোরঞ্জন এন্টারটেনমেন্ট এ দেখুন এন্টারটেনমেন্টের জন্য সব আসা হয়েছে কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয় মূল কথা কিন্তু প্রেম যেন থাকে কোন এক ব্যক্তি কি করেছে জানেন পূজা করতে বসেছে খুব সুন্দর করে বিড়াল এসে ঝামেলা আবার চারটে খুঁটি তো প্যান্ডেলে আরো দুটো বেড়াল এসছে বলে আরো দুটো খুঁটিতে পেতে এবার নিশ্চিন্তে পূজা হয়েছে যেন মাতার স্তন আমার ঘরেও পূজা করতে হবে আপনাকে বলে কেন ওই যে অমুক বাড়িতে গিয়ে আপনি পূজা করেছিলেন চার খুঁটিতে চারটে বেড়াল বেঁধেছিলেন পূজার সময় কলা গাছ বাঁধার মতো ওরে বোকা ওগুলো ডিস্টার্ব করছিল তাই বেঁধেছি এটা নিয়ম না রে বুঝতে পেরেছেন এই শাস্ত্রের পুরো রহস্যগুলো নাই জানি না তো আমি জানি শঙ্খটা ঘোরাতে হয় কিন্তু শঙ্খের জল দিয়ে আরতি কেন করলাম তা তো জানি না আমি জানি প্রদীপটা ঘোরাতে হয় কিন্তু তার মধ্যে ভাবটা কি সহস্র জ্যোতির্ময় তুমি সূর্য উঠলে কি আবার তাকে দেখতে হয় আলো দিয়ে তথাপি আমার ধৃষ্টতা দেখো আমার ক্ষুদ্র মনের ভাব যে প্রদীপ দিয়ে আমি তোমায় দেখছি তোমায় সামান্য করে এনে ত্রজ্ঞা চৌমনি সদৃশ্য শঙ্খজৌবৈশ্য শান্ততৈ
রূপগীয়মান মাহাত্ম্যম হরিং শ্যামন্নতাত্মজম। দিব্যাপ্ত বিশাল অনরণীয়ান মহৎ মহিয়ান, তাকে ক্ষুদ্র রূপে ভক্ত তার হৃদয়ের ভাব দিয়ে তাকে আস্বাদন করে। আর ভগবান বলতে বাধ্য হন, যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং সদৈব ভজাম্যহম। কৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা সর্বকাল আছে, যে রয়েছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে হইছে। হরি বল, হরি বল। তাই ধ্রুবের অবস্থা দেখুন, কোন আবিলতা কুটিলতা নেই, কত সরল সরল চিত্তে গুরু কৃপায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় করে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ করে হৃদয়ে এত আনন্দ উৎপন্ন হয়েছে। ভালোবাসার ধর্মটাই তাই, এটাই সরলতা। এই সরলতা ছিল বলেই ব্যাস কোনো আচরণ না করেও গোবিন্দ চরণের সেবার অঙ্গীকার পেয়েছিলেন। ধ্রুবর সাথে অবয়ব। ধ্রুবের কোন বয়স ছিল? বয়সের জন্য রেখে দিয়েছেন, আরাধনা করব, বুড়ো হব যখন 40-50 বছর 60 বছর হবে তখন তীর্থ ভ্রমণ করব, চোখে ছানি পায়ে বোঝ, তখন যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, তখন কোথায় যাচ্ছি? যে জন মুখে বলে হরি হরি, যে জন মুখে বলে হরি হরি, তোর ঘাটে বাঁধা পারের তরি, প্রেম সে কহ শ্রী। ঘাটে বাঁধা পারের তরি, প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল 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 প্রেম সে কহ যে শ্রী। জন মুখে বলে হরি হরি, যে জন মুখে বলে হরি হরি, সেথায় নৃত্য করে গৌর হরি, প্রেম সে কহ শ্রী। সেই নৃত্য করে গৌর হরি, প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ যে শ্রী। জন মুখে বলে হরে কৃষ্ণ হরে, যে জন মুখে বলে হরে কৃষ্ণ হরে, তারে ডাকলে নিতাই পার করে, প্রেম সে কহ শ্রী। তাকে ডাকলে নিতাই পার করে, প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। রাধা নামে বাধ্য ভেলা, ওরে রাধা নামে বাঁধো ভেলা, তোমায় পার করিবে নন্দলালা, প্রেম সে কহ শ্রী। তোমায় পার করিবে নন্দলালা, প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ আপনারা গাইছেন না? প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। গান। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। হরি বল। দুই অক্ষরে নামটি রাধা, ওরে দুই অক্ষরে নামটি রাধা, অক্ষরে অক্ষরে সুধা, প্রেম সে কহ ও তার শ্রী। অক্ষরে অক্ষরে সুধা, প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী। এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল? এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল? গোলকে গোপনে ছিল, প্রেম সে কহ শ্রী। গোলকে গোপনে ছিল, প্রেম সে কহ শ্রী। দয়াল নিতাই এনে মিলাইল, প্রেম সে কহ শ্রী। হৃদয় এসে বিলাইল, প্রেম সে কহ শ্রী। আমি দিয়েছিলাম সুরধ্বনি, আমি দিয়েছিলাম সুরধ্বনি,
শুনে এলাম নামের ধ্বনি প্রেম সে কহ শ্রী শুনে এলাম নামের ধ্বনি প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বলো প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বলো প্রেম সে কহ শ্রী এলাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে এলাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে নারদ জপে বিনার তানে প্রেম সে কহ শ্রী নারদ জপে বিনা কানে প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বলো প্রেম সে কহ শ্রী গিয়েছিলাম কত দেশ বিদেশে আমি গিয়েছিলাম কত দেশ বিদেশে গতি নাই গোবিন্দ বিনে প্রেম সে কহ শ্রী গতি নাই গোবিন্দ বিনে প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বলো প্রেম সে কহ শ্রী আমি দেখলাম শ্রীরাম বৃন্দাবনে আমি দেখে এলাম শ্রীরাম বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণ একাশনে প্রেম সে কহ শ্রী 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 রাধা গিরিধারী একাশনে প্রেম সে কহ শ্রী রাধা গিরিধারী একাশনে প্রেম সে কহ শ্রী রাধা মঙ্গ বিহারী আকাশনে প্রেম সে কহ শ্রী রাধা মুক্ত বিহারী একাশনে প্রেম সে কহ শ্রী রাধা শ্যাম সুন্দর আকাশনে প্রেম সে কহ শ্রী রাধা শ্যাম সুন্দর একাশনে প্রেম সে কহ শ্রী 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 রাধে গোবিন্দ বল প্রেম সে কহ শ্রী রাধে গোবিন্দ বলো প্রেম সে কহ শ্রী প্রেম সে কহ শ্রী প্রেম সে কহ শ্রী प्रेम से कह श्री प्रेम से कह श्री जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे ধ্রুবশ্বাচা বায় যে যার মুখে বলে হরি হরি ঘাটে বাঁধা পারে ওই বললে হবে না ঘাটে বাঁধা পারের তরি তখন হরি না যবে থেকে জন্মেছ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো এ প্রভু ফুল যেমন শান্ত প্রস্ফুটিত হয়ে তোমার চরণ পানে ধাবিত হয় এমন করো কিছু আমার এই জগতে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন শুধু তোমার চরণে যেতে ইচ্ছা হয় এটাই তো ফুলের ধর্ম পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে পুষ্প ছায়াবকিরণি হোম ফট স্বাহা পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে সমস্ত ফুলের মধ্যে মহাপুষ্পটা যেটা সুপুষ্প সুন্দর পুষ্প গাঁদা ফুল রজনী ফুল টগর ফুল বেলি ফুল গন্ধরাজ ফুল গোলাপ ফুল কত ফুল কিন্তু ফুল পচে গেলে দিতে আনন্দ আছে এই মালাটা আজকের বলতে পারবেন গ্যারান্টি গাঁদা ফুলের মালা করতে সুবিধা আছে 7 দিন ধরেও বিক্রি করা যায় কিন্তু তৃপ্তি পাবেন যে তৃপ্তিটা ওই বাগানের শব্দ ফুলটা পেরে নিয়ে দিলে মনে হয় যেন মনটাই দিয়ে দিয়েছি মহাপুষ্প কাকে বলে জানেন ওই ফুলগুলোকে ছুঁয়ে বলে যে পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে বলে এত ফুল দিচ্ছি প্রভু এই ফুল দিতে দিতে ভাবি যেদিন আমার এই হৃদয় পুষ্পখানা তোমায় দিতে পারবো কারণ যে পুষ্প পচে না মরে না যা যে পুষ্পের জন্ম হয় না মৃত্যু হয় না সেই আত্মা নামক পুষ্প পরমাত্মার চরণে দেওয়া তাই
তাই এই হৃদয় 70-80 বছরের পুরনো করে দিয়ে আরাম আছে। জবে থেকে ফুটেছে তোমার আঙ্গনে, তখনই দাও না গোবিন্দ চরণে। আমাদের বড় দরকার, প্রয়োজন। আজ জগতে উকিল ব্যারিস্টারের অভাব নেই, আজ জগতে কোনো কেরানির অভাব নেই, আজ জগতে রিক্সা চালকেরও অভাব নেই। শুধু অভাব আছে কি জানেন? একটি প্রকৃত ভক্ত সঙ্গ। আমরা দলে দলে ভক্ত হচ্ছি, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত সঙ্গের আনন্দ লাভ করতে পারছি না। কেন জানেন? আমরা ভাগবতকে সার করতে পারি। এই ভাগবতের ভক্ত চরিত্রগুলো শ্রবণের দ্বারাই সাধু সঙ্গ হয় সব থেকে শ্রেষ্ঠ। একবার ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীশ এদের কথা শ্রবণ করুন। গোপীদের কথা তো অনেক উন্নত স্থানে। জনভারতের কথা শ্রবণ করুন, ভক্ত সুদামার কথা। আমরা চাদর গায়ে দিই, তেমনি শোক শোকের জায়গা থাকবে। আমরা হরিনামের চাদর গায়ে দিয়ে সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হব। তাই না? যারা 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 এই হলো রস। ধ্রুব তখন চিৎকার করে গুরুদেবকে বলছেন, গুরুদেব। তখন দেবর্ষী নারদ এসে উপস্থিত। বলো বলো বাচ্চা, তুমি কেমন করে তপস্যা করছো? বলে, তপস্যা কি? বাসুদেব মন্ত্র জপ করতে করতে হৃদয়ে এত আনন্দ উৎপন্ন হয়েছে, সেই প্রভুকে আমি মনে করছি কি আমার চারিদিকে যেন ভ্রমণ করছেন। আমার অঙ্গ শিহরিত হয়ে যাচ্ছে, আমার অঙ্গ পুলকিত হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কখনো লুকোচুরি খেলছেন, অথচ আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার এখন না একটু জলপান করার ইচ্ছা, না আমার হে গুরুদেব আমার আহারের কোনো ইচ্ছা নেই। এই পবিত্র বদ্রিক ফল ভর্তি হয়ে রয়েছে, এই ফলগুলো খেতে ইচ্ছা করছে না। এই বনের মধ্যে বসে বসে এখন বসতেও ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে বড্ড আয়েশ করে বসে আমি প্রভুকে ডাকছি। প্রভুর প্রতি এত প্রেম এসছে, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। শরীরকে কেমন হালকা বলে মনে হচ্ছে। গুরুদেব বলুন না কখন দেখতে পাবো? গুরুদেব বলছেন, দেবর্ষী নারদ বলছেন, বাবা অনেক হয়েছে। তোমার মতো এত অল্প বয়সে এরকম কঠিন তপস্যা যোগের আর কোনোদিন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এই হলো ফুল, আত্মা নামক ফুল, যে 5 বছর বয়সে দিয়ে দিয়েছে প্রভুকে। পারবেন দিতে? পারবেন দেওয়াতে? পারবেন? কোন আচরণ করুন না নিজের জীবনে নির্লোভ ভাবে। আপনাকে দেখে তো আরো 10 জন এগিয়ে আসবে। জয় রাধে, জয় রাধে, নিতাই গৌর হরি বল। ধ্রুব একটা কাজ করতে পারবে? সেই পরম পিতাকে যদি দর্শন করতে চাও, এবার প্রাণের মায়াটা ছাড়তে পারবে? এই যে শ্বাসে প্রশ্বাসে তুমি প্রভুকে ডাকছো, আগমে নিগমে, এক কাজ করো, আগম থাকুক না আর নিগম না থাকুক, সব একাকার করে তুমি একবার নির্গত করো। নাভি কমল থেকে সেই মন্ত্র উচ্চারিত করে, ও নমো ভগবতে বাসুদেবা। আর শ্বাস গ্রহণ করো না, শ্বাসকে রুদ্ধ করে নাও। প্রাণেরও প্রাণ সেই প্রাণেশ্বর দেখবে কেমন এসে আসে উপস্থিত হয়েছে। প্রাণকে পণে রেখেছেন গোবিন্দ চরণে। আর স্থানুর ন্যায় এক চরণের ওপর দাঁড়িয়ে আরেক চরণ লিঙ্গ বলে স্থাপন করে দুবাহু ওপরে তুলে সেই যে বাসুদেবকে ডাকলেন, পদ্মপলাশ লোচন শ্রীহরি এসে আবির্ভূত হয়েছেন। ওম সখদাম সরোজম
ॐ शङ्खं सुचक्रं सुगदां सरोजं दर्भे दधानं श्रीवत्सचिह्नं गरुडाधिरूढं तमालनीलं जगदादिमूलं हृदिवेष्णुमि शङ्खचक्रगदापद्मधारी वासुदेव मूर्तिते বনমালা বিভূষিত কিরীট কুণ্ডলধারী প্রভু এসে উপস্থিত হয়েছেন। সারা জগৎ জুড়ে সেই প্রভুকে দেখতে পাচ্ছেন। জগতের এইটুকু অবস্থা নেই যে তাকে ছাড়া কিছু দেখতে পাবেন। আর সেই প্রভুকে দেখে ধ্রুব কি করছেন? কি করছেন? রস তো প্রভু রস না, রস কি করতে হয় একটু আগে বলেছি, পান করছেন। কি দিয়ে পান করছেন? মুখ দিয়ে? রূপকে নয়ন দিয়ে পান করছেন, প্রাণ ভরে পান করছেন প্রভুকে। আর ভাষা হারিয়ে গেছে, ওই বালকের ভাষা নেই যে এই প্রভুকে কি বাক্য দিয়ে বর্ণনা করি, কোনো ভাষা পাচ্ছেন না। অথচ প্রাণপণে ইচ্ছা হচ্ছে প্রভু আমি তোমায় স্তুতি করি। কিন্তু কোন ভক্ত যদি প্রভুকে স্তুতি করতে চায়, না চাইলে তো হয় না, চাইতে হবে। আর যেই চেয়েছে প্রভুই করুণা ঘন মূরতিতে অকার করুণাবরণালয়, তার জ্ঞানদাত্রী দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটা যে স্পর্শ করিয়েছেন, ধ্রুব অনর্গল স্তুতি করে চলেছেন। মূকং করতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। পরমানন্দ মাধবের কৃপা হলে, করুণা হলে, যে বোবা সেও বাচাল হয়ে বকবক করতে শুরু করে দেয়, যে মৃত সেও জীবিত হয়ে যায়। জরাধিরা ধ্রুবস্য চ বয়ো গজেন্দ্র কা বিদ্যা, গজরাজের কি বিদ্যা ছিল? কিন্তু মৃত্যু সময়ে যখন কুমির টেনে ধরেছে, প্রাণ যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, সংস্কার বশত দেখুন আর কাউকে ডাকছে না। হস্তি তো হস্তি, আমরাই হস্তি। আমরা প্রতিদিন ভাবি পবিত্র হব জলে স্নান করে আর ধুলো মাখি, আমরাই হস্তি না? আর এই ভব সমুদ্রে যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, কুমির টেনে নিয়ে যাচ্ছে, হে গোবিন্দ হে গোপাল, হে গোবিন্দ হে গোপাল, হে গোবিন্দ হে গোপাল, হে গোবিন্দ হে গোপাল, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, नीर पीवन तू गयो, नीर पीवन हे तू गयो, नीर पीवन तू गयो, नीर पीवन हे तू गयो, अब सिंधु के किनारे, नीर पीवन हे तू गयो, सिंधु के किनारे, नाक कान डुबन लागना, कान डूबन लागी, चरण धर पछारे, चरण धरी पछारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे।
গোবিন্দ, হে গোপাল। শ্রী হরিকে ডাকলেন প্রাণ ভরে, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে। হ্যাঁ, অপঘাত না, মরে যাচ্ছে তো, কুমিরে টান দিচ্ছে, আর সেই সময় কি ডাকছে? শ্রী হরিকে ডাকছেন। কত সামর্থ্য থাকলে, আর কত শরণাগতি থাকলে, আর কি সংস্কার থাকলে মৃত্যুর সময় সেই হস্তি প্রভুকে ডাকে। প্রভু এসে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত। এই প্রাণের ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। যারা প্রাণকে প্রাণ রাখে, প্রভু আর স্থির থাকতে পারেন না, তাকে আসতেই হবে। প্রভু বাধ্য। অহম ভক্ত পরাধীন হি অস্বতন্ত্রী বদ্ধিজ। তিনি এসে হাজির হয়েছেন শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারণ করে, গরুর বাহনে করে। নয়ন দিয়ে একবার ওই ভুবন মোহন রূপ দর্শন করে সরোবর থেকে একটি নীল পদ্ম তুলেছেন সুর দিয়ে। হে প্রভু, কিচ্ছু নেই দেওয়ার, তুমি এসেছো আমার হৃদ মাঝারে। হ্যাঁ, দেব না কিছু, এই পদ্মটা অর্ঘ্য নাও। আমি এই অর্ঘ্যটা দিচ্ছি। অর্ঘ্য কাকে বলে জানেন? অর্ঘ্য দেওয়া মানে হলো মনটাই দেওয়া। তাই আমার এই কামনা শূন্য মনোবৃত্তি তোমায় এই পুষ্পরূপে তোমায় অর্ঘ্য দিচ্ছি। আমার জীবন সূর্য অস্তমিত যায়। প্রভু কৃপা করে তাকে স্বরূপ মুক্তি দান করলেন। কি বিদ্যাটা ছিল গজরাজের! একটা পশুর মতোই তো জীবনযাপন করেছিল, কিন্তু দেখুন প্রভুর করুণা কাকে বলে। তাই তার করুণায় সংশয় করো না। যারা প্রভুর করুণায় সংশয় করে, তারা ভাবে কি আমি ভজন সাধন করে তাকে পাবো। আর যারা তার করুণায় সংশয় করে না, তারাই তো ব্রজগোপী। শত ধর্মের কথা শ্রবণ করেও গোপীরা বলে পতি ধর্ম, সমাজ ধর্ম, দেহ ধর্ম, গৃহ ধর্ম, আত্মধর্ম, সবকিছু তোমাকে জানলে আর কোন ধর্ম থাকে? ভাগবত ধর্মই সেরা। যারা রে যারা রে, একেবারে রস। ধ্রুব তার নয়ন দিয়ে সেই ভাগবতীয় রস পান করেছেন। ভক্ত হরিদাস নাম রূপে কানের ভেতর দিয়ে সেই রস পান করেছেন না? কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, ফেরিল মধুপান। সখীকে বাসনানো শ্যামনালো, কে বাসনালো শ্যামনা। কানেরও ভিতর দিয়া মরমে পশিল। তাই ব্রজজনার ভাব লইয়া যেই জন ভজে, ভজন যোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে। ব্রজজনার ভাব নিয়ে দেখবেন মুখ্য পঞ্চরসে ওই সখ্যরস, দাস্যরস, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই রসের দ্বারা, এগুলি রস। এই সংসারের সম্পর্কগুলো এক একটি রস। কেউ পিতৃ ভাবে ভাবিত, কেউ মাতৃভাবে ভাবিত, কেউ সন্তান ভাবে ভাবিত। মানচিত্র দেখেছেন? মানচিত্র মানচিত্র দেখেছেন তো? এই ম্যাপটার মধ্যে কোথায় কাশ্মীর, কোথায় কন্যাকুমারিকা, কোথায় গঙ্গা, সব দেখতে পাচ্ছি না? একটা ম্যাপ দেখলাম। এবার কি করলেন? ম্যাপটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ম্যাপটা দেখলাম, দেখে ছিঁড়ে ফেললাম, তাতে কি নষ্ট হলো কিছু? ম্যাপ ছিঁড়ে গেল, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ ধ্বংস হলো? হলো না তো। আর আপনি যে জেনে গেছেন, আপনিও তো জেনে গেছেন ম্যাপটা ছিঁড়ে গেছে, ভারতবর্ষ ধ্বংস হলো না।
কিন্তু আমিও জানি কোন ম্যাপ পড়েছিলাম ছোটবেলায়, এখন আছে নাকি, ও তো কোথায় চলে গেছে। কিন্তু আমি কিন্তু জানি এখন উত্তরে হিমালয় আছে। তা লাভ কোনো লোকসান হয়েছে? এই দেহটাও ছিঁড়ে যাবে, লোকসান হবে। এই দেহ মানচিত্রে আমি সব দেখলাম কোথায় কি আছে, কি ভাব আছে, কি রস আছে। কত পিতা মরে, কত পুত্র মরে, কিন্তু রস সে চিরস্থায়ী থাকে। সেই রসালসে মা যশোমতীও তাই করছেন। কি করছেন? জানি জানি গীতানি তদ্বালচরিতানি চ দধীনির্মন্থনে কালে স্মরন্তি তন্নগায়ত। জানি জানি গীতানি, মা যশোদা কায় মনোবাক্যে স্নেহের মন্থন করছেন, গোপালের স্নেহের মন্থন। গোপাল এই তো মন্থন, শ্বাসে প্রশ্বাসে মন্থন। এই মন্থন প্রত্যেককে করতে হয়, যে যেই রসেরই রসিক, কোনো না কোনো দিন সেই মন্থনটা করতে হবে। স্নেহের মন্থন, স্নেহদ্রব্য দুধ, আর দুধ মন্থন করতে করতে মাখন বেরোচ্ছে, মানে স্নেহের সার বেরোচ্ছে। এই স্নেহের সার একদিন বেরোবে পিতা মাতা পুত্র ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনের যে স্নেহ এক ঘটিতে রাখো, মানে একটা হাড়িতে রাখো, এই দেহ ভাণ্ডেই রাখো। রেখে এবার শ্বাসে প্রশ্বাসে আগমে নিগমে কায়ে মনোবাক্যে মন্থন করো। যদি ভাণ্ডের যেই মাখনটা বেরোবে না, ভগবান তুমি চাও আর না চাও, একবার যদি চিন্তা করো গোপাল আসবে চুরি করবে, তিনি ঠিক আসবে। শীতকাল গেছে, গরম আসছে, যারা বেশি ভাবে না ঠান্ডা লাগবে ঠান্ডা লাগবে, তাদেরই লাগে। যারা এইসব ভাবে না, চিন্তা করে না, তাদের কোনো টেনশন নেই। মনের ব্যাপার। আর ব্রজগোপীরা ভাবে এই বুঝি এলো গোপাল, এই বুঝি এলো, তাই না? যারা এইরকম ভাবে, গোপাল তো এমনি এসে বসে আছে। তুমি চাও আর না চাও, বিষামৃতে একত্র মিলন, উত্তপ্ত আঁখ চিবালে মুখ পড়ে আমার মিষ্টিও লাগে। আর ভগবানের আস্বাদন তেমন। আরে নন্দকে ছোড়া আবে গো, নন্দের বেটা আসবে এখানে, আরে খাবি খা, ভাণ্ডটা ভাঙিস কেন? কত কষ্ট করে, অত সুন্দর করে, অলোকাবৃত করে ভাণ্ডটা করেছি, তাই না? হাড়িটা তো সুন্দর করে সাজানো না ব্রজমণ্ডলে। আমরা হাড়িটাকে খুব সাজাই। এ দেখুন না, উত্তরীয় পড়েছি, মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোলাপি বসন করে এসেছি, ভালো লাগলে দেখতে খুব সাজাচ্ছি, হাড়ি সাজাচ্ছি। ভেতরে স্নেহ আছে। মন্থন করতে করতে মাখন যদি তৈরি থাকে না, কোন দ্বার দিয়ে যে ঢুকবে, কানের দিয়েও ঢুকতে পারে, চোখ দিয়ে ঢুকতে পারে, নাসিকা দিয়েও ঢুকতে পারে, কোনো না কোনো ভাবে রস ঢুকবে। আর রসিকেন্দ্র চূড়ামণি সখার ওপর সখা দিয়ে নিজে উঠে মাখন নেমে, আরে যে করে আমার আশ আমি করি তার সর্বনাশ, যে আমার আশ করেছে তার সর্বনাশ করেছে। তবুও যদি না ছাড়ো আশ, আমি হব তোমার দাসানুদাস। কি পরীক্ষা, কি পরীক্ষা! ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তুলছে, আনন্দ ছাড়া কিছু পাবি না। জয় নিতাই, জয় গৌর। মন্থন করছে। আমার গোপাল ঘরে ঘরে চুরি করে বেড়ায়, সব এসে নালিশ করে গেল। গোপাল গোপালের জন্য নালিশ করতে আসে না, গোপীরা এসেছেন। ও যশোদে, তোর ছেলেকে তো বোঝাই যাচ্ছে না, খালি পা নাচাচ্ছে, হরিণ নুপুরের রুনু ঝুনু রফ করছে, আর দুগ্ধ পান করছে তোর পক্ষে। দু হাতে নয়ন মুদ্রিত করে দুগ্ধ পান করছে। এই ছেলে চোর কে বলবে? মা বলেন, কেন রে, কি চুরি করলো? আরে মনটাই চুরি করে বসে আছে আমাদের, ঘরে ঘরে ননি চুরি করে বেড়ায়, খোঁজ নেয় চারিদিকে, দূত মারফত খোঁজ নেয়। স্পাই আছে, স্পাই বোঝো? গুপ্তচর, গুপ্তচর দিয়ে খোঁজ নেয়। কে গুপ্তচর জানিস? আরে আমাদের নিজের ঘরের ছেলেটাই গুপ্তচর। ঘরশত্রু বিভীষণের মতো জানিয়ে দিয়ে আসে
যে ওই যে নবনীত আছে, কিন্তু নবনীত থাকলে তো হবে না, ঘরের লোকজন থাকলে চুরি করবে কি করে? তাই এমন একটা ব্যবস্থা করে গোশালার গবাদি পশু খুলে দিয়ে অ্যানাউন্স করতে থাকে চিৎকার করে, গেল গেল তোমাদের সব গেল, পশুগুলো সব চলে যাচ্ছে। দেখো ঘরের লোক আমরা যেই বেরিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাই, ঘর খালি দাও তালি। মা বলেন শাসন করতে আমি বারণ করেছি? শাসন কি করব? শাসন করতে গেলে এমন ভুবনমোহন হাসি দিয়ে দেয়, ওই হাসি দেখে আমরা আদর করতে করতে কোলে তুলে নেই। অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে দেখেছো? অন্ধকার ঘরে লুকালে সেই ঘরে যদি গোপাল প্রবেশ করে, তার অঙ্গজ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। শিখে তুলে দেখেছো? শিখে তুললে আবার সকার ওপর সকা ওঠে, তার উপর সকা ওঠে, তার উপর পালের গোদা ওঠে, তারপরে নিজে খায়, সবাইকে দেয়, হাড়িটা ভাঙবেই, হাড়ি ভাঙবে। আমরা চালে কি করেছি জানিস? অনেক উঁচুতে হাড়িতে মাখন রেখে মনে মনে চিন্তা করেছি গোপাল আসতে পারে, তাই নিচে একটা ফাঁকা হাড়ি, ওপরে একটা ফাঁকা হাড়ি। অত উঁচুতে উঠতে পারবে না, নিশ্চয়ই ঢেলা ছুড়বে, ফাঁকা হাড়িটা যেন ফাটে। কিন্তু আমার গোপাল ফাঁকা হাড়ি ফাটাতে আসেনি। যে হাড়িতে রস আছে, যে হাড়িতে স্নেহের সার আছে, যে হাড়ি যে দেহ ভালোবাসতে জানে, সেই হাড়ি ফাটাতে এসেছে। লোকে বলে প্রভু তোমায় আমি এত ডাকি, তুমি আমায় এমন বিড়ম্বনা দিলে। আর প্রভু হাসে, ভালোবাসো বলেই তো বিড়ম্বনা দিয়েছি। তাই তো কুন্তী বলে এইরকম বিপদ যেন আমাদের সদা সর্বদা থাকে। যতদিন ছিল ঝামেলা, ততক্ষণ সদা সর্বদা আমরা কৃষ্ণকে সঙ্গে পেয়েছি। যেদিন ঝামেলা নাই, তুমি চলে যাচ্ছ কৃষ্ণ। মনে রাখবেন তিনি পরম প্রেমাস্পদ, সবাই ছেড়ে গেলেও প্রভু আমার ছাড়বে না। এই বিশ্বাস, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের জানা থাকে। ঠিক ওই দুটো হাড়ি ফাঁকা হাড়ি ফাটেনি, ওই ভর্তি হাড়িতেই ছিদ্র। মানে আগেই প্ল্যান করে লাঠি দিয়ে আওয়াজ করে করে দেখেছে। ফাঁকা হাড়ির আওয়াজ আর ভর্তি হাড়ির আওয়াজ এখন, ওই ভর্তি হাড়িতেই ঢেলা ছিঁড়েছে, ফুটো করেছে। পাকা চোর। হ্যাঁ, পাহারা বসিয়েছ? হ্যাঁ, পাহারাও বসিয়েছ। এক বৃদ্ধা রমণীকে পাহারায় বসিয়েছি যাতে ননি চুরি করতে না পারে। গিয়ে একা একা গেছে, গিয়ে ওই বৃদ্ধা রমণীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোমরে হাত দিয়ে। কি করছো গো? কি করছো? এই তো। কেন, তোমার কি লাগবে? না, আমি একটু খোঁজ নিতে এসেছি। পাশে তোমার ওটা কি? ননি ভর্তি হাড়ি। তোমার কি দরকার? যাও যাও। আচ্ছা, পাহারা দিচ্ছ না? ঠিক আছে, আসছি। আসছি বলে গেছে, লোকে ভাবলো বাঁচা গেছে। এই পাহারা দেওয়াটাই ভালো। ওমা, কিছুক্ষণ পরে হইচই মই শুনে সবাই ছুটে এসে দেখে ওই বৃদ্ধা রমণীকে সব সখারা মিলে এসে পাঁজা কোলা করে বেঁধেছে। বেঁধে মুখে ননি মাখিয়ে দিয়েছে, হাতের ননি মাখিয়ে দিয়েছে, দিয়ে বলছেন এই বৃদ্ধা, এই বুড়ি হচ্ছে চোর। এই ব্রজে খালি ননি চুরি করে বেড়ায়। আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো এই যে ননি চোরা। এর কাণ্ড দেখে আমরা আর হেসে পাচ্ছি না। তাই মা যশোদা মনে মনে ভাবছেন, বোধহয় আমি নিজে হাতে ননি তৈরি করতে পারি না বলে গোপাল ঘরে ঘরে ননি চুরি করে বেড়ায়। আজ আমি নিজের স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে দধি মন্থন করতে বসবো। বসেছেন? জানি জানি গীতানি সদবাল চরিতানি চ দধি নির্মন্থনে কালে স্মরন্তি তন্নগায়ত। কাই দিয়ে দধি মন্থন করছেন, মনে মনে গোপাল চিন্তা করছেন, আর বাক্যে बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला। बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण
कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंद जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंद जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंद जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंद जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंदा जय नंद लाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला बाल मुकुंद जय नंद लाला कृष्ण कृष्ण कन्हैया जय गोपाला কায় মন বাক্য এক করে যখন কৃষ্ণ নাম করছেন কায় দিয়ে নদী মন্থন ভগবানেরই কাজ করছেন মনে মনে গোপাল 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 কেমন করে ছাপ দিয়ে আমার বক্ষের বাৎসল্যের প্রেম বিজুষ ধারা দুগ্ধ রূপে পান করে কেমন করে আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে আমি নীলকপল সদৃশ বদন মণ্ডলকে চুম্বনে চুম্বনে রক্তিম করে তুলি এই চিন্তা সদা সর্বদা চিন্তা আর বাক্য শুধু হরিনাম এই যার অবস্থা তার হৃদয় মন্দিরে আর ভগবান ঘুমিয়ে থাকতে পারে না মূর্তিমন্ত রূপে তিনি জেগে ওঠেন একে বলে বাৎসল্য রস সখ্য রস তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম তুমি আর আমি সমান হ্যাঁ ব্রজগোপীগণ তাদের মধুর রস আর সখাদের সখ্য রস তুমি কোন বড় লোক আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে কানাই একটু পা টিপে দি তুই শুয়ে পড়েছিস ক্লান্ত দে টিপে দে কিছুক্ষণ টেপার পর বলে হ্যাঁ অনেকক্ষণ তোর পাদ সম্ভাষণ করেছি এবার আমি শুনলাম তুই আমার পাদ সম্ভাষণ কর আর ভগবানের যে কি আনন্দ তার নিজের ভক্তের চরণ সেবা করতে বসে পড়েছেন জানি আমি আমরা সবাই জানি যে নিজের সখার চরণ সম্ভাষণ করতে ভগবানের যে কি আনন্দ ভক্ত সুদামাকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে তার ওই কাটা মাখা যে চরণ কাটা তুলে তুলে পরিষ্কার করে মহিষীদের আনা জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করছেন নিজের নয়নের অশ্রু সেখানে বেরিয়ে আসছে ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয় জয় রাধে আর ব্রজ সখাদের সঙ্গে তিনি গোচারণ করছেন তাতেও রস দেখুন রসের কম পড়বে না ছোটি ছোটি গাইয়া ছোটে ছোটে গান 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 ছোট সুমেরু মদন গোপাল ছোট সুমেরু মদন গোপাল आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल 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 बीच में मेरू मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरु मदन गोपाल हरि बोल कारी कारी गैया घोड़े घोड़े 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 श्याम बरन मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी मधुबन वाल, छोटी लकुटी मधुबन बाल छोटी छोटी लकुटी मधुबन वाल, छोटी छोटी लकुटी मधुबन बाल रास रजरे मधु मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि, कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि, जय जय श्री राधे गोपाल हरि वृंदावन बिहारी लाल की। जय राधे। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बल्हापीरं नटवर बहू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयान् पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। गुच्छ गुच्छ मयूरपुच्छ धारण करे चरणे नुपुर कोटिर किंकिनी पीतवसन परिधाने कोटितटे धोती अंगद बलयहार मणिकंकन शोभित अंग गलाय सोना बाঁধানো বাগনক সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় আঁখি যুগ্ম ভ্রুযুগাল 24.5টি চন্দ্রশ্রী অঙ্গে সুশোভিত করে জগৎ মোহন করে জগন্নাথ, যার রূপের এক কণ ডুবায় সর্বত্র ভুবন, বিশ্ব প্রাণ করে আকর্ষণ। ভ্রমণ করতে করতে জগৎ ভ্রমণ করতে করতে কৃষিকাজ করতে করতে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রস বর্ষণ করতে এসেছেন। তাই একে বলে সক্ষরস। এখানেও অভিমান আছে, মান অভিমান আছে, যা তোর সাথে খেলবো না। সখারাও কিন্তু অভিমান করছেন, এই কানাই তোর সাথে খেলবো না। আবার কানাইকে বলছে হারুয়া কানাই, হেরে যায় তো। কৃষ্ণ বারবার হেরে যাচ্ছে, তোদের প্রজে এসে তো হ্যাঁ হেরেছি। সবাই ঘর তৈরি করতে পেরেছে মাটি দিয়ে, মাটি দিয়ে সব সখারা ঘর তৈরি করতে পেরেছে।
কিন্তু কৃষ্ণ ইচ্ছে করেই আর ঘর তৈরি করতে পারে না। ইচ্ছে করে কেন? বলে আমার ঘরই নাই, আমার ভক্তেরও ঘর নাই, আমারও নাই। অনিকেত স্থিরমতি, ভগবানের নাম হলো অনিকেত, ভক্তের নাম অনিকেত। অনিকেত মন চল নিজ সংসার বিদেশ বিদেশির বেশে কারণে মন চল নিজ নিকেতন। বিষয় পঞ্চপ আর ভূত সব তোর পার কেহ নয় আপন। পর প্রেমী কেন হইয়া চেতন ভুলিছ আপন জনে মন চল নিজ নিকেতন। অনিকেত একে বলে সক্ষরস। ঘর ভেঙে গেছে, ঘর তৈরি করতে পারে না, আর পাখানা বলছেন হেরো হেরো, হেরে গেছিস হেরে গেছিস। আর কৃষ্ণ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ব্রজে এসে আমি হেরে গেছি, তাই তো আমার মাটি খাওয়াই ভালো। এক মুঠো মাটি নিয়ে ব্রজের রজ নিয়ে তিনি মুখে দিয়েছেন, আর ধরিত্রী দেবীকে ভূদেবীকে ধন্য করেছেন। ভূদেবী কি করে সেবা করে আনন্দ পাবে? প্রভু তুমি আমার থেকে এই রজ কণা মুখে নিয়ে আমায় ধন্য করবে। জগৎ ধন্য করতে এসেছেন। বাৎসল্য রস, মধুর রস, মধুর রসে দেহ দিয়ে প্রতিবিধান, কোনো সংকোচ নাই। ইহলৌকিক ধর্ম পারলৌকিক ধর্ম ধৈর্য লজ্জা কুলশীল মান সর্বস্ব দিয়ে দেওয়া। রসের অভাব নেই এই ভাগবত কথায়, রসের অভাব নেই। অভাব যদি থাকে শুধু সময়ের অভাব, কারণ আমার পরে আবার আরেকজনের সবাই অপেক্ষা করছেন। অতএব আজ এখানে থাক, যদি প্রভু কোনোদিন সুযোগ করেন আরো 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 করে আমরা হরিকথা সাধন করব। আজ এখানে বিশ্রাম দিই। শেষ কথা বলি, শ্রী রাধিকার চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু যাহা হতে মিলে গিরিধারী। জয় জয় রাধারাম বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি। সেই রাধার চরণ ধরে যদি কৃষ্ণ পাই, আর রাধা গোবিন্দ মিলিত হয়ে গৌর এলে, আমরা নিতাই চরণে গিয়ে নিতাই ভজলে গৌর পাবো, গৌর পেলে ব্রজে যাব, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবো। তাই নিতাই কৃপা হোক, নিতাই গৌর সন্ন্যাসের কৃপা হোক, করুণা হোক, যেন আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি। এই বলে আজ এখানে ভাগবতী কথা বিশ্রাম। শ্রী গুরু শ্রী নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে গোবিন্দ। রাধে কৃষ্ণ জয় রাধে গোবিন্দ। শ্যাম সুন্দর মনোন বৃন্দাবন চন্দ্র, রাধারম রস বিহারে শ্রী গোকুলানন্দ। রাধা ভক্ত রাধা বিন শ্রী রাধে গোবিন্দ। রসেশ্বরী ভানুকুল চন্দ্র, ললিতা বিশাখারি যত সখী বৃন্দ। শ্রীরূপ মঞ্জরি রতি মঞ্জরি আনন্দ। পৌর্ণমাসে যোগ মায়া জয় বিরাবিন্দ। বৃন্দাবন শ্রী যমুনা রাধা সমুদ্র। কৃপা করে নাও যুগল চরণার বিন্দু। আকুল প্রাণে গাইতে পারি জয় রাধে গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा रानी जय ब्रजबाला जय राधा रानी जय ब्रजबाला जय श्याम सुंदर जय नंदलाला जय श्याम सुंदर जय नंदलाला हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल माधव गोविंद बोल राधे गोविंद बोल राधे गोविंद बोल गोविंद बोल राधे गोविंद बोल राधे श्याम 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 बोल श्याम 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 बोल जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद जय जय राधे 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 हरि बोल 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 बोलिए प्रेम से कहो श्री राधे श्री कृष्ण बोलिए प्रभु निताई चैतन्य द्वैत श्री राधा जी की